Yes, this is the lecture of Tele, session number 11, I suppose. And now, as all of you know, already we have finished the first unit yesterday, Advanced Accounting in Tele, and today we are moving to unit number 2, Advanced Inventory in Tele. The difference between the units of accounting and inventory that we studied in SEM 5 and in SEM 6 is simple. In SEM 5, we studied the basic accounting functions and inventory functions, and in SEM 6, we are studying the advanced functions for both accounting and inventory. It is the general review of the students. Last year also we had the first batch of Tele, and this is the review from their side that they enjoyed advanced inventory module more than any other module, because this particular unit is useful to them when they are working as an accountant in any factory. Some of them were doing job and they had to keep the accounting records with the help of Tele ERP 9, and they had to deal with all types of inventories, starting from screws or nut bolts to all the spare parts to heavy machineries, and they were keeping record of all this inventory in Tele. So this was highly useful to them. So this is very interesting kind of unit with us, and this is a lengthy unit as compared to the first. This one would take more lectures and more technical in nature. You just write down the topics that we are going to study as a part of second unit. This is the index or the learning topics, starting from price levels and price list. ટેલી જેને પ્રાઇસ લિસ્ટ અથવા પ્રાઇસ લેવલ કહે છે એને આપણે એક બહુ સિમ્પલ વર્ડથી આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ, કેટેલોગ, પ્રાઇસ કેટેલોગ. How to prepare price catalog in Tele, that we are going to learn today itself. It is the topic for today also. Immediately after following the syllabus, we are going to start with price level and price list. Then the second topic is already done by you as a part of cost accounting. You were preparing stock register with the help of these two methods, first in, first out, last in, first out. Apart from FIFO and LIFO, you have many more methods like simple average or weighted average. Tele offers more than these four methods. We will prepare stock register in Tele. Then cost sheet is also not new. ટેલીમાં કોસ્ટ શીટ પણ બને છે જેને તમે મેન્યુઅલી બનાવતા. ટેલી એને બિલ ઓફ મટીરિયલ્સના નામથી આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. નામ અલગ છે પણ છે એ જ જે તમે મેન્યુઅલી ભણેલા છો. બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ, પછી ઝીરો વેલ્યુ એન્ટ્રી. ઝીરો વેલ્યુ એન્ટ્રી જે છે એ ખાસ કરીને જ્યાં તમે સેમ્પલ્સ આપતા હો કે તમને ફ્રીમાં ક્યાંયથી સેમ્પલ મળતા હો કે જેના માટે તમારે કોઈ પેમેન્ટ કરવાનું ન હોય, રાઈટ, એના માટેની એન્ટ્રીઝ છે. એ નાનો ટોપિક છે. 4 more topics, batch wise details. તમારે મને ખબર નથી પેલું બેચ કોસ્ટિંગ કે એવું કંઈક આવતું, જોબ કોસ્ટિંગ એન્ડ બેચ કોસ્ટિંગ, એનું ચેપ્ટર છે. Again, inventory aging analysis,
that is concerned with the expiry dates of inventory items. How to record the expiry date when you are creating stock items. That will be a part of inventory aging analysis, so that you can come to know okay, which stock is oldest, then which one is older. Accordingly, you can arrange. You have studied this also, reorder levels like minimum level, maximum level, reorder level, safety level, danger level, EOQ, all types of material levels. એ પણ તમે કોસ્ટિંગમાં ભણેલા છો. એ આવશે. અને ટ્રેકિંગ નંબર્સ એટલે સ્પેર પાર્ટના નંબર્સ કઈ રીતે આપણે ટેલીમાં એન્ટર કરીએ છીએ અને પછી એની મૂવમેન્ટને જોવાની કે આ નંબરનો સ્પેર પાર્ટ પહેલાં અહીંયા ગયો અહીંયા ગયો અહીંયા ગયો, એ રીતે એ ટ્રેકિંગ નંબર્સમાં આવશે. બરાબર. આ રીતના 8 ટોપિક છે, 4 આગળ 4 આમાં મેજર કહી શકાય એવા ટોપિક્સમાં પહેલું જે છે પ્રાઇસ લેવલ, પ્રાઇસ લિસ્ટ. બરાબર, આની એક્સરસાઇઝ હોય. પછી કોસ્ટ શીટ, બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ, એની એક્સરસાઇઝ હોય, એ જોવું પડે. બરાબર, એની મોટી એક્સરસાઇઝ હોય. અને એ જ રીતે અહીંયા રીઓર્ડર લેવલ્સ અને ટ્રેકિંગ નંબર્સ પહેલાં જેટલી નહીં, થોડીક નાની એક્સરસાઇઝ છે. બરાબર, આ બધા ફંક્શન્સ જ છે કે જે આપણે શીખવાના છે. ઓકે, સો આર યુ રેડી વિથ ધ સેકન્ડ યુનિટ? We are going back to the exercise part. તમારે પહેલાં તો સ્ક્રીન ઉપર જોઈને એક્સરસાઇઝ જે છે એ આજના સેશન માટેની એ લખવાની છે. આપણે એને સિક્વન્સમાં જ નંબરિંગ આપીએ છીએ. આ બધી તો આપણે પહેલા યુનિટમાં જોયેલી છે, એમાં જ મેં બીજા યુનિટની મૂકી છે. આ ગઈકાલનું BRSનું, અને હવે અહીંથી આપણું સ્ટાર્ટ થાય યુનિટ નંબર 2. તમે આ જ રીતે હેડિંગ આપો અને ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપો. પ્રાઇસ લેવલ અને પ્રાઇસ લિસ્ટ જે છે આપણે આના ઉપરથી બનાવવાનું છે. પહેલાં તમે લખી લો, પછી હું સમજાવું છું. On your screen, you can see the first question. Create the following price list for bulbs in the books of Liam Electronics Limited. Price list એને આપણે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં પ્રાઇસ કેટલોગ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. અહીંયા તમને 3 કેટેગરી દેખાય છે. જો તમને ખબર છે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ, ખાલી બલ્બ નહીં, કોઈ બી પ્રોડક્ટ લઈ લ્યો, એને તમે રિટેલમાં 1 પીસ 2 પીસ એ રીતે પરચેસ કરો તો એની પ્રાઇસ વધારે હોય. પણ એને તમે જેમ બલ્કમાં પરચેસ કરો, ક્વોન્ટિટી જેમ વધારે હોય તમારા ઓર્ડરની, એમ એની પ્રાઇસ ઓછી થાય. બરાબર છે? પણ એની પાસે, એના માટે તમારી પાસે એક રેકોર્ડ હોવો જોઈએ કે કેટલાનો ઓર્ડર અને કેટલી પ્રાઇસ. એક વખત એ તમે એન્ટર કરી દો, ત્યાર પછી ટેલી દર વખતે તમને નહીં પૂછે કે આની કેટલી પ્રાઇસ લગાડવાની છે. ઓટોમેટિક એ લઈ લેશે જે પ્રાઇસ આપણે એન્ટર કરીએ છીએ તે. આ પ્રાઇસ કેટેલોગ છે બલ્બનું. આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આ રીતે થાય. આપણા 3 ટાઈપના કસ્ટમર્સ છે. એક રિટેલર્સ છે. એમાં જે રિટેલર 10 બલ્બનો ઓર્ડર કરે, 10 બલ્બ સુધી તમે એક બલ્બના 60 રૂપીસ ચાર્જ કરો છો. નો ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ઓફર્ડ. સપોઝ કોઈનો ઓર્ડર મોર દેન 10 બલ્બ્સ છે પણ લેસ દેન 20 બલ્બ્સ છે, તો તમારી પ્રાઇસ છે એમાં 2 રૂપિયા તમે ઘટાડી દો છો. 60 ને બદલે તમે 58 ચાર્જ કરો છો. નો ડિસ્કાઉન્ટ. પણ સપોઝ કોઈ કસ્ટમર એવો છે કે 20થી વધારે બલ્બ તમારી પાસેથી પરચેસ કરે છે, બરાબર, 30 સુધી, તો તમે પ્રાઇઝે ઘટાડો છો, 55 રૂપીસ પ્રાઇઝ લગાવો છો, પ્લસ 1% ડિસ્કાઉન્ટ આપો છો ઓન 55. આવી જ રીતે 30થી ઉપરનો ઓર્ડર, માની લો કોઈ 50 બલ્બ એકારે લેવા આવે તો તમે એક બલ્બના 50 રૂપિયા લ્યો છો અને પ્લસ ટોટલ બિલ ઉપર 2%નો ડિસ્કાઉન્ટ આપો છો, એડિશનલ ડિસ્કાઉન્ટ. હવે તમે જ્યારે ટેલીમાં એન્ટ્રી કરતા હો
ત્યારે આ જે છે ટ્રાન્ઝેક્શન એની એન્ટ્રી બે રીતે થાય. કાં તો આ તમારી સામે હોવું જોઈએ, આની પ્રિન્ટ કઢાવી લ્યો ને એ કાગળ તમારી સામે હોય તમે એમાં જોઈજો ને ટેલીમાં પ્રાઇસ નાખતા જાઓ. તો દર વખતે તમારે જોવું પડે કે કેટલાનો ઓર્ડર છે, એની કેટલી પ્રાઇસ લેવી અને કેટલો ડિસ્કાઉન્ટ નાખવો. એ દર વખતે તમારી ઓલું લિસ્ટમાં જોઈન કરવું પડે. તો ટેલી એવી ફેસિલિટી આપે છે કે તમે આ ટેબલ જે છે ને આ ટેલીને આપી દો, આખું ટેબલ જ ટેલીને આપી દો. પછી જ્યારે જ્યારે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટર કરશો ને એટલે ઓટોમેટિક જેવી ક્વોન્ટિટી નાખશો ટેલી એની સામેની પ્રાઇસ લઈ લેશે. તમારે કંઈ કરવાનું રહેશે નહીં, તમને પૂછશે જ નહીં. ડિસ્કાઉન્ટ એની રીતે લઈ લેશે આ ટેબલમાં જોઈને. અને સાથે સાથે એવી ફેસિલિટી એ આપે છે કે ફ્યુચરમાં માની લો આ પ્રાઇઝમાં કાંઈ રિવિઝન આવે, 60 છે માની લો 60ના 65 થયા, તો રિવાઇઝ પ્રાઇસ લિસ્ટ નામનો ઓપ્શન આવે છે, એમાં જઈ તમે પ્રાઇસ જે છે ચેન્જ કરી શકો, ક્વોન્ટિટી છે ચેન્જ કરી શકો, ડિસ્કાઉન્ટ પણ ચેન્જ કરી શકો. એ ફેસિલિટી ટેલીમાં અવેલેબલ છે. એના માટે આપણે હવે ટેલીમાં જઈ અને એક નવી કંપની આના માટે ક્રિએટ કરી લઈએ. આનું નામ હું આપું છું પ્રાઇસ લિસ્ટ લિમિટેડ. ટોપિકના નામ ઉપરથી પ્રાઇસ લિસ્ટ લિમિટેડ એવું નામ આપી દઉં છું અને એક અહીંયા ડેટ નાખી દઉં છું 1 એપ્રિલ 19. એ સિવાય આ સ્ક્રીન ઉપર મારે બીજું કંઈ કામ છે નહીં. ફર્સ્ટ એપ્રિલ 19. It is created અને ત્યાં સ્ક્રીન ઉપર બોલ્ડમાં આ કંપની ઓપન છે. હવે જેમ આપણે દર વખતે કરીએ છીએ એમ પહેલું કામ F11માં જઈએ. F11માં અત્યાર સુધી આપણે અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સમાં જતા હતા, બરાબર. હવે આપણે જાશું ઇન્વેન્ટરી ફીચર્સ. આમાં બહુ સિમ્પલ છે. પહેલું જે છે અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સ એ આપણા યુનિટ 1ના સેટિંગ્સ છે. ઇન્વેન્ટરી ફીચર્સ એ સેકન્ડ યુનિટના સેટિંગ્સ છે. અને જે ત્રીજું છે પેલું સ્ટેચ્યુટરી એન્ડ ટેક્સેશન એ આપણા યુનિટ 3 અને 4 બેયના ભેગા છે. એના માટે આપણે યુનિટ 3-4માં જાશું જ્યારે એ સ્ટેચ્યુટરી ટેક્સેશનનો વારો આવશે. ઇન્વેન્ટરી ફીચર્સમાં જઈએ. અહીંયા બે જગ્યાએ તમારે યસ આપવાનું છે. એક તો ડિસ્કાઉન્ટને એક્ટિવેટ કરવાનો છે. જો ઘણીવાર વાઉચર એન્ટ્રી કરતી વખતે ડિસ્કાઉન્ટનું કોલમ ન બતાવતા હોય ને તો F11માં જઈ અહીંયા આવી અને તમે ડિસ્કાઉન્ટનું કોલમ લઈ શકો. અહીંયા આગળ છે જો યુઝ સેપરેટ ડિસ્કાઉન્ટ કોલમ ઇન ઇનવોઇસ. અહીંયા ન હોય ને તો તમને ત્યાં આગળ ડિસ્કાઉન્ટ ન બતાવે. એટલે એ અહીંયા આવી અને તમારે યસ આપવું પડે. એટલે એક તો ડિસ્કાઉન્ટમાં યસ કરવાનું અને પછી જ એ લાઇનમાં નીચે સેલ્સ મેનેજમેન્ટ સેક્શનમાં યુઝ મલ્ટિપલ પ્રાઇસ લેવલ્સ આને યસ આપી દેવાનું. એ યસ આપશો ને એટલે આ રીતે વિન્ડો ઓપન થશે કે કેટલા પ્રાઇસ લેવલ્સ આપવાના છે. તો એક્સરસાઇઝમાં જઈ અને જોઈ લો ટોટલ કેટલા પ્રાઇસ લેવલ્સ થશે અથવા કેટેગરીઝ. ટોટલ 3 કેટેગરીઝ છે. એક પ્રાઇસ લેવલ આપણે જોઈશું રિટેલરનું, એક સેમી હોલસેલરનું, એક હોલસેલરનું. તો એનો ડેટા અહીંયા આગળ આપી દો. ફર્સ્ટ રિટેલર્સ, then semi wholesalers and wholesalers.
આ 3 કેટેગરીના નામ મેં અહીંયા આપી દીધા. પર્સન્ટેજ અહીંયા નથી આપવાના, બરાબર. હવે આ સ્ક્રીનને હું એક્સેપ્ટ કરાવી લઉં, કંટ્રોલ A કરી અને સેવ કરી દઉં, અને બેક, કંટ્રોલ Q, ગો બેક ટુ ગેટવે. ગેટવે ઉપર સેકન્ડ ઓપ્શન આપણને ઇન્વેન્ટરી ઇન્ફોનો છે, એમાં તમે એન્ટર આપો અને સ્ટોક આઇટમ્સ તમે ક્રિએટ કરી લો. બલ્બ્સ, પ્રાઇમરી કેટેગરી, યુનિટ્સ આપણે હજી ક્રિએટ કરશું અહીંથી, ઓલ્ટર C કરી પીસીસ ક્રિએટ કરી લો. પ્રાઇસ લિસ્ટ દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. આ પ્રાઇસ લિસ્ટમાં જઈ ઓલું ટેબલમાં ફિટ કરી દેવાનું, અપલોડ નથી કરી દેવાનું, બરાબર, કે અહીંયા આવીને અપલોડ કરી દો. પ્રાઇસ લિસ્ટમાં જઈએ, ઓલ આઇટમ્સ, અહીંયા પૂછશે તમને કોનું પ્રાઇસ લિસ્ટ, પહેલા એકનું જ પૂછશે. એટલે પહેલાં આપણે લઈએ આપણી એક્સરસાઇઝ પ્રમાણે રિટેલર્સ. હવે જો આ જે છે ખાસ એપ્લિકેબલ ફ્રોમ, તમારે કઈ ડેટથી આ પ્રાઇસ લિસ્ટ પ્રમાણે સેલિંગ કરવાનું છે. એટલે માની લો અહીંયા તમે 1 એપ્રિલ 19 આપ્યું, તો 1 એપ્રિલ 19 ઓનવર્ડ્સ જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થશે ને એમાં એ ટેબલનો યુઝ કરશે. આ જગ્યાએ હું માની લો કે હું 1 ઓક્ટોબર આપું છું, 1 ઓક્ટોબર 19, તો 1 ઓક્ટોબર પછીની ડેટના જે ટ્રાન્ઝેક્શન હશે ને એ અકોર્ડિંગ ટુ પ્રાઇસ લિસ્ટ હશે. એની પહેલાંની જે કોઈ ડેટ હોય એમાં એ ટેલી એની મેળે મેળે નહીં લે, કારણ કે તમે ડેટ અહીંયા એપ્લિકેબલ ફ્રોમ 1 ઓક્ટોબર લીધું છે. એટલે 1 ઓક્ટોબર પહેલાંના બધા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ટેલી આપણને પૂછ્યા કરશે કે કેટલી પ્રાઇસ લઉં ને કેટલો ડિસ્કાઉન્ટ લઉં ને, બરાબર. એટલે એપ્લિકેબલ ફ્રોમ આપણે અહીંયા યોર બિગિનિંગથી જ રાખીએ. તમે કોઈ પણ જુદી ડેટ સેટ કરી શકો છો, 1 મે કરો, 1 જૂન કરો, બે રીતે જોઈ શકો. 1 જૂન પહેલાંમાં લે છે કે નથી લેતું એ જોઈ શકો, 1 જૂન પછીનામાં લે છે કે નહીં, બરાબર, એ તમે જોઈ શકો છો લેબમાં. અત્યારે આપણી કન્વિનિયન્સ માટે હું યરની બિગિનિંગ ડેટ 1 એપ્રિલ છે એ લઉં છું, 1 એપ્રિલથી લાગુ પાડવાનું છે. હવે જો આવું ટેબલ ખુલ્યું, પ્રોડક્ટ એક છે બલ્બ. હવે અહીંથી ઓલું ટેબલ એન્ટર કરવાનું છે. જો પહેલું જે છે ને એમાં ફ્રોમમાં નહીં આવે, કારણ કે ફ્રોમ 0 જ હોય, ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ 0, એટલે પહેલામાં ફ્રોમ નહીં આવે. 0 2 લેસ દેન છે એમાં અપર લિમિટ નાખો. આ ટેબલ તમારી પાસે નોટમાં લખેલું જ છે. ઝીરો ટુ 10, એનો રેટ પર પીસ 60, એન્ટર. તમારે ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનો છે એમાં, તો અહીંયા આગળ એને સ્કીપ કરી શકો, એન્ટર આપશો એટલે સ્કીપ થતું જશે. પછીનામાં જો નેક્સ્ટમાં 10 એની મેળે મેળે જ આવશે, એટલે ઉપરનું તમે નાખી દો 10 to 20. આમાં પ્રાઇસ લેવાની છે 58. તમારું ટેબલ તમારી સામે જોવું જોઈએ. પછીનું નેક્સ્ટ આવે છે 20 to 30. આમાં 55 ડિસ્કાઉન્ટ છે, ડિસ્કાઉન્ટ 1 છે તો 1% આપી દો. અબોવ 30, હા, હવે અબોવ 30 છે ને એટલે અહીંયા કંઈ નહીં મૂકવાનું. 32 ઓપન. ₹50 અને 2, જો આ થઈ ગયું. આ રીતે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલામાં કંઈ નહીં આવે ને છેલ્લામાં છેલ્લે નહીં આવે. એકમાં ફ્રોમમાં કંઈ નહીં, છેલ્લામાં 2માં કંઈ નહીં. આ થઈ ગયું રિટેલરનું પ્રાઇસ લિસ્ટ તૈયાર. ભૂલ થઈ હોય તો બેક સ્પેસ આપી અને તમે કરી શકો, બરાબર.
હવે અહીંયા એન્ડ ઓફ લિસ્ટ આપું એટલે આ રિટેલરનું પ્રાઇસ લિસ્ટ તૈયાર. આ પ્રાઇસ લિસ્ટ જે છે એને અહીંથી ઉપરથી પ્રિન્ટ આપી તમારે તમારા કોઈ પણ કસ્ટમરને માની લો કોટેશન કે કેટલોગ મૂકવાનું હોય તો આ જ રીતે તમે મોકલી શકો, મેલ કરી શકો, કંઈ પણ કરી શકો. અહીંયા ઉપરથી ફેસિલિટી છે જ, પ્રિન્ટની છે, ઈમેલની છે, બરાબર. અહીંથી ને અહીંથી એ મોકલી શકો. આપણે એક પ્રાઇસ લિસ્ટ કર્યું છે. હવે ફરીથી બીજું પ્રાઇસ લિસ્ટ બનાવીએ. એમાં આપણે અહીંયા આપીએ સેમી હોલસેલર બલ્બ્સ. હવે સેમી હોલસેલરની લિમિટ્સ બોલતા જાઓ. 0 to 20, 58. એની ડિસ્કાઉન્ટ 1%. એકડો કરશો, પર્સન્ટ નહીં દબાવો તો ચાલશે, પર્સન્ટમાં જ લેશે. 20 to 40, 55, 2%, 40 to 60, 50 rupees price, 3%. અને અબોવ 60 છે એટલે આને બ્લેન્ક મૂકી દો. 50 રૂપીઝ એઝ ઇટ ઇઝ, 5%. થઈ ગયું, ક્વાઇટ ક્વિક, રાઈટ. અને હવે થર્ડ બલ્બ્સ 50, 55, 1%, 50 to 100, 50 rupees price, 1.5, 100 to 150, per piece 45, 1.75, above 150, 40 rupees, 2%. થઈ ગયું. હવે પ્રાઇસ લિસ્ટ ચડાવી દીધું. હવે આપણે સેલિંગ કરવાનું છે, બરાબર છે. સેલિંગ કરીએ એ પહેલાં પરચેસ તો કરવું પડશે ને. આપણી પાસે બલ્બ હોય તો આપણે વેચશું ને, તો પહેલાં એક ટ્રાન્ઝેક્શન પરચેસનો કરીએ, એ તો કોઈ પણ પ્રાઇસથી કરી શકશો, બરાબર. પછી જ્યારે સેલ કરશું ને ત્યારે આપણે આ પ્રાઇસ લિસ્ટ જોવાનું થશે. તો એના માટે આપણે અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોમાં જઈએ અને લેજર અકાઉન્ટ્સમાં એક પરચેઝ અકાઉન્ટ ઓપન કરી લઈએ. અહીંયા તો ઓલ આઇટમ્સ. એક આપણે પરચેઝ અકાઉન્ટ ઓપન કરી લઈએ અંડર પરચેઝ ગ્રુપ. સેલ્સ અકાઉન્ટ ઓપન કરી લઈએ. Is it SALES? Sales. પરચેસ કરીએ છીએ આપણે. ફર્સ્ટ વાઉચરમાં જાઓ. સપોઝ તમારે કેશમાં જ પરચેસ કરવું હોય તોય વાંધો નથી. કેશ. પરચેઝ આઇટમ્સમાં આપણે બલ્બ્સ છે જ. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ 500 બલ્બ્સ પરચેસ કરીએ છીએ અને 55 રેન્ડમ પ્રાઇસ. ના, જુઓ, જે રિટેલર, હોલસેલર, સેમી હોલસેલર જે 3 પાર્ટ પાડ્યા છે એ સેલિંગ માટે છે. અત્યારે તો હજી આપણે લઈ આવ્યા છીએ. આપણે આપણું ટેબલ ક્યારે જોવાનું છે? જ્યારે આપણે સેલ કરશું ત્યારે. પરચેસ તો આપણે કોઈ પણ પ્રાઇસથી કરીએ. આ 55માં આપણે પરચેસ કરી લીધું છે. હવે આપણે સેલ કરીએ છીએ. સેલ માટે પેલા જે પાર્ટી જે છે આપણે 3 અકાઉન્ટ બનાવીએ. એક રિટેલરનું, એક હોલસેલરનું, એક સેમી હોલ. આવા 3 અકાઉન્ટ આપણે બનાવીએ. તમે બરાબર જોજો. આ એ બનાવું છું, એ અકાઉન્ટ.
અહીંયા હું આપીશ, કારણ કે આપણે એને સેલ કરવાના છીએ એટલે એને આપણે ડેટર્સના ગ્રુપમાં મૂકશું. હવે જો આ ઓપ્શન આની પહેલાં કોઈ દી નહોતો આવતો. ડેટર્સના આપણે અકાઉન્ટ ખૂબ બનાવ્યા છે. અત્યાર સુધી આ ઓપ્શન ત્યાં નહોતો, પ્રાઇઝિંગ લેવલ એપ્લિકેબલ. તો હવે આપણે ટેલીને આપવું પડશે કે એ જે છે એ આમાંથી ત્રણમાંથી શેમાં આવે છે, એ પ્રમાણે એ પ્રાઇઝ લેશે. તો આપણે માનો કે એ છે રિટેલર છે, તો અહીંયા રિટેલર આપી દો. આ આપવું કમ્પલસરી છે, ત્યાં સુધી પ્રાઇઝ લિસ્ટનો યુઝ ટેલી નહીં કરે. બાકીનું બધું ઓકે, કંટ્રોલ એ. હવે હું બનાવું છું બીનું અકાઉન્ટ. બી સન્ડ્રી ડેટર્સ છે, એને આપણે મૂકી દઈએ સેમી હોલસેલરમાં અને કંટ્રોલ એ. અને એક અકાઉન્ટ બનાવું છું હું સી, અને એની કેટેગરી આપણે હોલસેલર આપું. સપોઝ કોઈ એવો કસ્ટમર હોય કે જ્યાં ત્રણમાંથી એકયમાં ન આવતો હોય, તો તમે એને અહીંયા નોટ એપ્લિકેબલમાં મૂકી શકો છો. એને તમે એમને એમ જ પ્રાઇઝ લિસ્ટમાં જોયા વગર જ વેચો છો, રેન્ડમ ઉચ્ચક, બરાબર, વિધાઉટ યુઝિંગ પ્રાઇઝ લિસ્ટ. તો તમે અહીંયા નોટ એપ્લિકેબલ કરો ને તો ટેલી તમારું માથું નહીં ખાય, નહીંતર એ ટ્રાન્ઝેક્શન આગળ જ નહીં વધવા દે કે પહેલાં કયો આ ત્રણમાંથી કયું. તો તમારે એને નોટ એપ્લિકેબલ મૂકી દો તો ટેલી પૂછપૂછ નહીં કરે. કંટ્રોલ એ. હવે તમે ટેબલ એમાં જોજો, આપણે વાઉચર એન્ટ્રી કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને સેલની વાઉચર એન્ટ્રી કરીએ છીએ. આપણે 3 એન્ટ્રી કરવાની છે, એક રિટેલરની, એક હોલસેલરની અને એક સેમી હોલસેલરની. પછી આ કામ પૂરું. રેફરન્સ નંબર 1. હવે જો હું પહેલાં એથી ચાલુ કરું છું, બરાબર. એ કઈ કેટેગરીમાં છે? રિટેલર. આ બધું એન્ટર કરી સેલ્સ અકાઉન્ટ, અહીંયા બલ્બ્સ. હવે આપણે ક્વોન્ટિટી નાખીએ એવી રીતે અને પછી જોઈએ ઓટોમેટિકલી રેટ અને ડિસ્કાઉન્ટ લઈ લઈએ છે ને. માનો કે આપણે એને 25 બલ્બ્સ સેલ કરીએ છીએ. 25. તમે ટેબલમાં જુઓ તો રિટેલરમાં જો 25 બલ્બ્સ આપણે સેલ કરતા હોય તો એને 58 રૂપીસ લાગુ પડવા જોઈએ વિધાઉટ ડિસ્કાઉન્ટ. હા, 20 to 30, યસ, 25. 25 એટલે એને 55 રૂપીસ અને 1% ડિસ્કાઉન્ટ લાગુ પડવા જોઈએ. અહીંયા હું ક્વોન્ટિટી નાખું છું 25, એટલે ઓટોમેટિક આવી જશે. અહીંયા જો આ એડિટેબલ નથી, આ એડિટ નહીં કરવા દે. એ ક્યારે કરવા દઈએ એડિટ? જો આપણે એનું અકાઉન્ટ ઓપન કરતી વખતે નોટ એપ્લિકેબલ રાખ્યું હોત ને તો જ કરવા દે. આ એની મેળે જ વહી જશે. હું બેક સ્પેસ આપીને પાછો ક્વોન્ટિટીમાં આવું છું. માની લ્યો કે એને હું 100 બલ્બ્સ આપું છું, તો 100 વાળી તમે જો 100નો સ્લેબ રિટેલરમાં 100 વાળું અબોવ 30, 50 પ્રાઇસ અને 2% ડિસ્કાઉન્ટ. 50 પ્રાઇસ 2%, એ ઓટોમેટિક જશે. આ ઘણું સ્પીડઅપ થાય જો તમે આ રીતે કેટેલોગ નાખી દીધો હોય તો. હવે હું લઉં છું બી. બી કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? બી સેમી હોલસેલર હતો. હવે સેમી હોલસેલર જે છે એના તમે ક્લાસ ઇન્ટરવલ્સ જોઈ લેજો. અને હું એને ક્વોન્ટિટી સેલ કરું છું. સપોઝ બીને હું 52 બલ્બ્સ સેલ કરું છું. 52 બલ્બ્સ, તો 50 રૂપીસની પ્રાઇસ લાગશે, 3% ડિસ્કાઉન્ટ લાગશે. હવે જો ઓલું તમે તમારી સામે પ્રિન્ટ આઉટ રાખો ને એમાં જોઈને તમે એન્ટ્રી કરો અને આ ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી થઈ જાય, એમાં ઘણો બધો સમય બચી શકે. અને લાસ્ટ વાઉચર જે છે એ હું હોલસેલરનું નાખું છું. સી જે છે
એ હોલસેલરમાં હતો ને. હોલસેલરના સ્લેબ્સ તમારી સામે જ છે. માનો કે હું એને 112 બલ્બ સેલ કરું છું. 112 45 પ્રાઇસ 175. બરાબર. આ થઈ ગયા એક્સેપ્ટ. આ રીતે તમે પ્રાઇસ લિસ્ટ ઓલરેડી સેટ કરી અને સેલ્સ વાઉચરની એન્ટ્રી કરી શકો છો. હવે પ્રાઇઝીસ જે છે આ અત્યારની છે 1 એપ્રિલથી. આ ક્યારે તરત એપ્લિકેબલ થાય? માં ડેટ તમે 1 એપ્રિલ નાખી હતી એટલે. માનો કે ત્યાં તમે 1 જૂન નાખી હોય અને પછી તમે એન્ટ્રી 1 એપ્રિલમાં કરતા હો ને તો એની મેળે મેળે નહીં લે. 1 જૂનની રાહ જોશે. ત્યાં 1 જૂનની ડેટ થાય ને ત્યાંથી અપ્લાય કરે, ત્યાં સુધી ટેલી અપ્લાય કરે નહીં. બીજું કે આ પ્રાઇસ તો કાંઈ સ્ટેબલ રહેવાની ન હોય. દર મહિને 2 મહિને થોડો ઘણો અપડાઉન તો થવાનું જ હોય. તો આ પ્રાઇસ લિસ્ટ પછી ફરીથી ન બનાવવાનું થાય. જ્યાં ચેન્જ થયો હોય ને ત્યાં જ તમે એડિટ કરી શકો. એના માટે તમારે ઇન્વેન્ટરી ઇન્ફોમાં જવાનું, પ્રાઇસ લિસ્ટ ખોલવાનું. જે હોય તો માની લો કે તમે આ હોલસેલરમાં કાંઈ ચેન્જ આવ્યો છે સપોઝ, તો હોલસેલરનું પ્રાઇસ લિસ્ટ કાઢો. આ આપણે બનાવેલું જ છે પ્રાઇસ લિસ્ટ. એની બાજુમાં અહીંયા રિવાઇઝ પ્રાઇસ લિસ્ટનો ઓપ્શન છે જ. એના માટે આ પ્રાઇસ લિસ્ટ તમારે ઓપન કરવું પડે અને અહીંથી તમે રિવાઇઝ પ્રાઇસ લિસ્ટ કરો. બરાબર છે. એટલે આ રિવાઇઝ પ્રાઇસ એમાં તમારે ઓપ્શન આપવાના કે પ્રાઇસ કઈ રીતે ડિક્રીઝ થાય છે કે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. પર્સન્ટેજમાં ડિક્રીઝ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અમાઉન્ટમાં પ્લસ માઇનસ કરવાનું છે, કઈ રીતે કરવાનું છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ ડિક્રીઝ બાય અમાઉન્ટ. સપોઝ ડિક્રીઝ બાય અમાઉન્ટ હોલસેલરનું તમે જુઓ, હોલસેલરની પ્રાઇસ કેટલાથી ચાલુ થતી હતી? આપણે હોલસેલરનું જોઈએ છીએ 55 થી પ્રાઇસ ચાલુ થાય. એ 55 જે છે એ 52 થઈ ગઈ છે. તો ડિક્રીઝ બાય અમાઉન્ટ 3 કરવું પડે ને. માની લો કે 55 માંથી 52 થયું છે એટલે 3 રૂપિયા ઘટ્યા છે, તો ડિક્રીઝ બાય અમાઉન્ટ હું 3 આપીશ. પછી ડિસ્કાઉન્ટમાં કંઈ ઘટાડો કરવાનો છે કે વધારો કરવાનો છે તો કે એમાં તમારે કંઈ નથી કરવું, એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવું છે. હવે રિવાઇઝ પ્રાઇસ લિસ્ટ અપડેટેડ ટુ વ્યૂ પ્રાઇસ લિસ્ટ, પ્રેસ એની કી. હવે તમે અહીંયા જુઓ ઘટી ગયા બધા. આ રીતે તમે પ્રાઇસ લિસ્ટ, હા બધામાં ઘટે, બધામાં ઘટે. એ તો ઓબ્વિયસ છે ને. તમે પહેલી પ્રાઇસ ઘટાડો તો બીજી ઘટે, ત્રીજી ઘટે જ. જેમ ક્વોન્ટિટી વધતી જાય એમ બધી ઘટે. અને 3 રૂપીઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ 4 ક્લાસ ઇન્ટરવલ્સ. આ રીતે તમે એ રીતે અપવર્ડે કરી શકો. એમાં ઇન્ક્રીઝનો ઓપ્શન એ તો ડિસ્કાઉન્ટ ફેરવવો હોય તોય ફેરવી શકો. એ બધું અપડાઉન આપણે લેબમાં બેઠા બેઠા કરવાનું જ છે અને બેઠા બેઠા જોયા કરવાનું. એ લેબ એટલે આપણું એક્સપેરિમેન્ટ રૂમ જ છે. ઘડીક અપ કરવાનો, ઘડીક ડાઉન કરવાનો, શું આઉટપુટ આવે છે એ આપણે જોવા. તો આ રીતે ટેલીમાં આપણે આજે પ્રાઇસ લિસ્ટ કઈ રીતે ક્રિએટ થાય છે એ જોયું. અહીંયા આગળ આ સેશન કમ્પ્લીટ થાય છે. વી વિલ સી યુ અગેન ઇન નેક્સ્ટ સેશન.